ચલો 10મે અધ્યાય સાંસર્ગિક એટલે કે દુસ્સંગો વડે આવી ગયેલા દોષોના અભાવે થયેલું સુખ. ये भगवत सुख कैसे मिलेगा? सांसारिक दोष इतने खड़े कर लिए तुमने चारों तरफ, कहाँ ढूंढोगे यह सुख को? ये सुख भगवत सुख है. आप बोलो. दो दो હળિયા ચૂપી કરવી એટલે ખબર નહીં. હળિયા એટલે તમારા ઘરનું રસોડું. બહારનું અક્ષર પક્ષર લાવીને તમારા ઘરનું રસોડું, તમારા ઘરનું વાતાવરણ આખું એ હળિયાતા હોય. જેમાં તમારું अपन भोजन रांधते हो, जहाँ अपन भोजन करते हो, सिद्ध जहाँ अन्न सिद्ध करते हो, वो अपનું તમારું રસોડું ઇઝ ઇક્વલ ટુ હળિયા. એટલે બહારથી લાવીને કશું અંદર નહીં કરવું એ જ ને. હવે એક શોર્ટમાં તો ના થઈ જાય ને, બધી એક જ વાક્યમાં ઘણા બધા એના કારણો હોઈ શકે. એ અપવિત્રતાના કારણો આપણે જો ઘરમાં જ બધું અપવિત્ર રાંધતા હોઈએ તો એ થયું કે નહીં? એ બધું બહારથી લાવીને જ ક્યાં પ્રશ્ન છે? હવે તો તમને તમારા બાળકોને કાંદા લસણ સિવાય સ્વાદ નથી આવતું ને આનું ભોજનનું. એ તો એ બહુ મોટા પ્રશ્નો છે ને ત્યાં. એવા બધા ઘણા બધા પ્રશ્નો છે કે જે અવૈષ્ણવ ભોજન તમારા રસોડામાં થઈ રહ્યું છે, એનું શું કરશો? બહાર ખાવા સુધીની બધી મર્યાદાઓથી હું વિરક્ત થઈ ગયો. હું બધી જ વસ્તુ કહું છું કે ઠીક છે, હવે જે થતું હોય થવા દો તમે, પણ કમસે કમ એટલું સંયમ તો રાખો કે તમારી ઘરની વૈષ્ણવતા જળવાઈ રહે. બસ એટલી જ વાત કહી રહ્યો. ચલો, આ સાંસારિક જો દોષ આવ્યા એટલે આપણને આપણો अधिकार जो अपन को अपना अधिकार सुरक्षित रखना है, भगवत लीला को, अलौकिकता को, भगवान कृष्ण के चरणारविंद में बने रहने को, भगवान कृष्ण के आश्रय की परधि में व वर्तुल में बने रहने को, वहां में रहने को, जीने को, यदि हमको अपना अधिकार सुरक्षित रखना है तो हमको जो संसर्ग सुदोष आ रहे हैं, जो हमारे कहीं ना कहीं जो चारों तरफ को हमारा नेटवर्क है, वहाँ में जो भी हमारे अंदर दूषण आ रहे हैं, उन दूषण को हम जितनो अटका सके, जितनो रोक सके, उतनो रोके. ये बात को मैं आज नहीं वर्षों से कह रहा हूँ. मैंने यहाँ के लिए 5 प्रकार की शुद्धि भी तुम सबको क्लासिफाई करके वर्गीकरण करके मैंने समझाया कि कम से कम इतना तो तुम अपने अंदर अपने घर में संभालो. बाहर जो कुछ भी हो रहे हो शुद्धि अशुद्धि, पर इतनी अशुद्धि तुम्हारे संसर्ग की, तुम्हारे स्पर्श की, तुम्हारे संबंध की अपने घर की सीमा में मत आने दो. क्योंकि तुम्हारा घर अगर सेवा नहीं भी कर रहे हो तो भी एक वैष्णव को घर है. वो वैष्णव को घर वो है कि जहाँ में भगवान के लिए हमेशा स्थान है, जो हमेशा हमारे अधिदेव के लिए जहाँ में स्वागत है. ऐसे घर को कम से कम वैष्णवता को स्थान बने रहने दो. ये हमेशा से कहता रहे हूँ. यानी ये बात ध्यान देने की है. देखो, ये 10वें अध्याय की कथा जो है वो अपन को ये सांसारिक दोष के साथ जोड़ेगी. बोलो आगे. ભગવાન શ્રી ये घर में भागवत विराजते हो ना, जो अनुवाद गुजराती को हो तो हमें एक स्कंद अध्याय को इनके साथ जोड़ियो, क्योंकि ये तुम्हारे साथ पुस्तिका जा रही है या के साथ आपको रिलेट करियो. समझियो कि ये कैसे एक लक्षण एक कथा से कैसे जुड़ रहे हैं, तो उन कथान को मीनिंग समझ में आवे, तो उन कथान की खूबसूरती तुमको समझ में आएगी, उनकी ब्यूटी, उनकी सूक्ष्मता तुमको समझ में आएगी, उनकी सटलिटी वक्त तुम्हारे ध्यान में आवेगी कि की सूक्ष्मता क्या है. पढ़ो. 10મા અધ્યાયમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણનું દ્વારિકા આવવું, પાંડવો એટલે કે ભીમ વિગેરેની ભગવત કરતા અધ્યાયના આરંભમાં જ સામાન્ય રીતે સુખ પ્રાપ્તિનું નિરૂપણ, પ્રભુની પરમ કૃપાના નિરૂપણ વડે તેઓમાં સાંસર્ગિક એટલે કે દુસ્સંગો વડે આવી ગયેલા દોષોના અભાવનું નિરૂપણ છે. कारण बात एक समझियो, जब भी दोष कम होंगे तो तुमको आध्यात्मिक अंदर से उठी भाई. मैं भौतिक रूप की बात नहीं कर रही हूँ केवल,
तुम्हारे अंदर सुख की अनुभूति जो है ना, संसाधन में नहीं है। तुमने बाहर जितनों भी बखड़ जंतर बसाए है, जितनी भी सुख सुविधा बसाई है, स्मरण रखियो सुख को वो हेतु नहीं है। उन सब के कारण सुख अनुभव करने वालों तुम्हारा जीव चैतन्य तुम्हारे अंदर है, अध्यात्म है, अधिआत्म है, अंदर है वो। यार ये जहां भी दोष कम होंगे, दोषन को अभाव कम होएगा, वहां यही लिए श्री महाप्रभु अपन को बार बार कहें कि अन्न को दोष मत होने दो और संग को दोष मत होने दो। ये संग दोष और अन्न दोषन की बात श्री महाप्रभु हमेशा कहें। यानी जहां जहां भी दोष को अभाव होएगा, स्मरण रखो सुख तुम्हारे अंदर सु अनुभूत होएगा, तुम्हारे अनुभव में आवेगा। ये कल्पना की बात नहीं है। वो सुखानुभूति तुमको अंदर से एक परितोष, एक संतोष जागृत होए, जो बड़े बड़े अब्जोपति को नहीं होवे। जो करोड़पति और अरबपति है, करोड़पति तो आजकल हर व्यक्ति सामान्य है, वो कोई लंबी चौड़ी बात नहीं है। अरबपति को भी वो संतोष नहीं है। वो सुखानुभूति कहीं हमको अनुभव में आएगी अगर हमारे अंदर दोषन की कमी होगी। जितनों हम दोषण को परिमार्जन करते चले जाएंगे, उतनों ही वो सुखानुभूति को प्रपोर्शन जो है, अनुपात जो है, वो बढ़ तो चलता है। चलो आगे। 11મા અધ્યાયમાં પ્રભુના સુખે જ સુખ સ્થિતિ હોવાથી આગંતુક દોષોના અભાવે થયેલું સુખ. લીલા શું જોડો? દ્વારકાવાસીઓએ કરેલું શ્રી કૃષ્ણ. આ એકાદ બે વખતમાં કદાચ ન પણ આવે મારું લખાણ તમને સમજમાં, 2 4 6 વખત વાંચજો. દરેક લીલાની સાથે, ભલે એમાં મહિનો થાય, 2 મહિના થાય, પણ દરેકની સાથે દરેક લક્ષણને તમે એની સાથે જોડીને એનો આખું સૂત્ર બેસાડીને, કડી બેસાડીને એનો વિચાર કરજો, તો તમને કથા સમજમાં આવશે, લીલા સમજમાં, ધ્યાનમાં આવશે કે આ લીલાનું કારણ અને એનું હેતુ શું છે, એનાથી ઉપલબ્ધિ શું થઈ, એનાથી શું મળ્યું આપણને, એ તમને પણ મેળવવાનું છે. એટલે આ વાત કરી રહ્યો છું. ખાલી લીલાની વાત કરીને એની કડી જોડવાની વાતો નથી કરી રહ્યો. એ તમને તમારા અંદર સુખ એ શોધી લેવું છે તમને, તો જ તમારી વૈષ્ણવતા સાચી, તો એ वो वैष्णवता टिक पाई. પણ 11મા અધ્યાયમાં દ્વારકાવાસીઓએ કરેલું શ્રી કૃષ્ણનું અભિનંદન તથા પ્રભુનું કાર્ય સમાપ્ત થવાથી સુખમાં સ્થિતિ થઈ અને તેથી જ પાંડવોના વિશે પણ પ્રભુના સુખે જ સુખ સ્થિતિ હોવાથી આગંતુક દોષોના અભાવનું નિરૂપણ કર્યું. જરાક સમાજમાં ચારે બાજુ વિચારીને જોઈ લેજો. ઠાકોરજી બિરાજતા હોય અને આપણા જ પરિવારને એ ન ગમતું હોય, એવા વિષાદ ભરેલા વાતાવરણમાં પ્રભુને જો સુખ ના હોય તો તમને ક્યાંથી સુખ મળી જશે? પ્રભુના સુખથી જો સુખ મળતું હોય વૈષ્ણવને, તો એ સુખ ક્યાંથી મળી રહેશે? એટલું વિચાર કરો. પડવા ગયા 12મા અધ્યાયમાં પ્રભુએ જેનું રક્ષણ કર્યું છે એવી પુત્ર સંપત્તિથી પાંડવોને થયેલું સુખ. આ ત્રિવિધ સુખ જે પુત્રના ગર્ભમાં રક્ષણ કર્યું એની વાત છે. એટલે ये 12 अध्याय की ये लीला भाई, અને ત્યાં જે ત્રિવિધ સુખ, 3 પ્રકારનું સુખ બતાવેલું છે, સુખનું નિરૂપણ કર્યું. એ સુખના સૂત્ર ક્યાંક આપણે શોધી લેવા જોઈએ, એની સંગતિ બેસાડવી જોઈએ આપણી સાથે, કે આપણા જીવનમાં એવું ક્યાંક બની રહ્યું છે, ક્યાંક દેખાઈ રહ્યું છે, જણાઈ રહ્યું છે કંઈક. તેથી અધિકાર શોધી શકશો નહીં તો શું થશે? बातें किताब की किताब में, पुस्तक में रह जाएंगी और अपना जीवन वास्तु सेपरेट हो जाएगा, अलग हो जाएगा. वाणी सु अपनो जीवन अलग हो गयो है, घर के अपने घर की वैष्णवता जा रही है. वाणी के साथ अपने स्वयं को जोड़ के देखोगे, वहां के साथ अपनी कड़ी बैठा के देखोगे, तो घर की वैष्णवता सुरक्षित रहेगी, घर में
आश्रय सुरक्षित रहेगो। घर में श्री कृष्ण के विराजने जैसो, श्री कृष्ण की कथा के विराजने जैसो, श्री कृष्ण की अलौकिक वाणी विराजने जैसो वातावरण बन्यो रहेगो। तो ध्यान रखो। चलो 12મા અધ્યાયમાં પરીક્ષિતનો જન્મોત્સવ, પ્રભુએ જેનું રક્ષણ કરેલું છે એવી પુત્ર સંપત્તિ અર્થાત પુત્રરૂપી સંપત્તિથી પાંડવોને સુખ પ્રાપ્તિ થયેલી હોવાથી અધિકારી એવા પરીક્ષિત ઉપર સ્વતઃ અને કાલતઃ પ્રભુ કૃપાનું નિરૂપણ છે. चलो आगे 13મા અધ્યાયમાં 13થી 15 અધ્યાયમાં ભગવદ ઈચ્છાથી મળેલી પૂર્વજોની મુક્તિથી સિદ્ધ થતો વર્તમાન અધિકારીમાં રહેલો મુક્તિનો બીજ ભાગ એ શોધી લેવાનું છે. પરીક્ષિતના પૂર્વજોને ત્યાં મુક્તિ મળી, એમને ક્યાંય પુષ્ટિ માર્ગમાં પ્રવેશ ન હતો. તમને તમારા ચરમ સૌભાગ્ય રૂપ પુષ્ટિ માર્ગ મળેલ છે અને તેથી જે પૂર્વજોએ કૃષ્ણને ભજ્યા હોય, જે પૂર્વજોએ કૃષ્ણને સેવ્યા હોય, જે પૂર્વજોએ કૃષ્ણનો નામોચ્ચાર કર્યો હોય એની સંતતિ તમારામાં એ સંપત્તિ, એ મુક્તિની, એ મોક્ષનો સામર્થ્ય કેમ નહીં હોય? આત્મવિશ્વાસ સાથે એ વાતની અનુભૂતિ કરો કે તમે મુક્તિથી પણ વધુ નિત્ય લીલાના પાત્ર છો. એ નિત્ય લીલામાં તમારું સ્થાન છે એનું ગૌરવ રાખો. એ કડી અહીંયાથી બેસાડો અને પછી પોતાનો અધિકાર નક્કી કરો. तुम वैष्णवन की संतति हो, पुष्टि मार्ग तुमको मिलो है. यह जगत में मानव देह मिली है, मानव देह मिले हो, वाके साथ तुमको ये भारत की धर्म भूमि मिली. या धर्म भूमि में सनातन संस्कृति मिली, या सनातन संस्कृति में, वैदिक संस्कृति में तुमको वैष्णव धर्म मिलो. वह वैष्णव धर्म में तुमको श्री महाप्रभु मिले. वह महाप्रभु के चरणन में आने के बाद, उन उभय प्रभु चरणन के चरणारविंद में आने के बाद तुमको श्री दादाजी के चरण रज मिली. या सु बड़ो तुमको सौभाग्य क्या चाहिए? तुम्हारे सौभाग्य की बैलेंस शीट तो देखो. वहाँ के साथ कोई दुनियादारी की, कोई दुनिया के आदमी की बैलेंस शीट रख के तो देखो, साथ नहीं रख सकोगे. इतनी तगड़ी तुम संपत्ति लिए भय हो. अपने आत्मगौरव को पहचानो, आत्मगौरव को पहचानो. चलो 13મા અધ્યાયમાં વિદુરના ઉપદેશથી ગાંધારી સહિત ધૃતરાષ્ટ્રનું હિમાલય પ્રયાણ તેમજ મુક્તિથી શ્રી પરીક્ષિતની બીજ મુક્તિનું નિરૂપણ. કારણ કે એમને મુક્તિ મળી એટલે એ મુક્તિમાં રહેલી એમાંથી આપણને સંકેતિત થતી, એનાથી સંકેત મળે છે કે એમના પૂર્વજોની મુક્તિ થઈ છે તો એમના બાળકો પણ મુક્તિના અધિકારી છે. એ બીજ મુક્તિનો સંકેત મળે. દત્તીનો પણ જવાબ 14મા અધ્યાયમાં વાતાવરણના અયોગ્ય લક્ષણો જોઈ યુધિષ્ઠિરની ચિંતા, દ્વારિકાથી અર્જુનનું આગમન તેમજ બીજ મુક્તિના કાર્યરૂપે પાંડવોના નિર્ગમનમાં કારણ રૂપે રહેલા વૈરાગ્યથી મુક્તિનું નિરૂપણ છે. ચલો 15મા અધ્યાય યદુકુળનો સંહાર, ભગવત તિરોધાન, પાંડવોનું વૈરાગ્યથી હિમાલય તરફ નિર્ગમન, તેના ફલરૂપે પાંડવોની મુક્તિનું નિરૂપણ અને અધિકારીને પૂર્વજન્મકૃત પ્રતિબંધનો અભાવ થવા માટે તેની મુક્તિનું નિરૂપણ છે. આ तीनों अध्याय की कथा, इन तीनों अध्याय में मुक्ति को प्रसंग और वो मुक्ति के साथ पांडवन को मोक्ष को अधिकारी हो लो, ये बात समझ में अपन को लेनी चाहिए. वाके साथ ये कथा के साथ अपना सूत्र जोड़ना चाहिए कि हम भगवत चरणारविंद के, भगवत आश्रय के अधिकारी हैं क्या. तो वह को मतलब है कथा को, तो वह लीला श्रवण को कोई तात्पर्य है, अन्यथा नहीं. चलो 16મા અધ્યાયમાં લૌકિક સામર્થ્ય. ये तो घणું બધું છે એટલે એ બાબતમાં વી નીડ નોટ સે એનીથિંગ. એનો વિવેચન ના
સવારી કરવાની કઈ જરૂરિયાત છે જ નહીં. એ સંપત્તિ તો ભગવાને ખૂબ આપી છે આપણને. और तिनकी लौकिक सामर्थ्य को वर्णन कहाँ ताई करिए. बोलो अध्याय 16 લૌકિક સામર્થ્ય પરીક્ષિતના રાજ્ય નિરૂપણમાં સર્વ પૃથ્વીના જય વડે લૌકિક સામર્થ્યનું નિરૂપણ તેમજ ભૂમિ અને ધર્મનો સંવાદ 16મા અધ્યાયમાં આવે છે. આપણે પણ ગામડાઓ છોડીને શહેરોનો વિજય કર્યો છે કે નહીં? એટલે કેટલું મોટું સામર્થ્ય કહેવાય. ચલો 17મા અધ્યાય અલૌકિક સામર્થ્ય વાત એટલી જ છે આ સામર્થ્યમાં પણ કે લૌકિક જે કંઈ પણ આપણને સુખ સમૃદ્ધિ આપી છે એ સુખ સમૃદ્ધિનો કેટલો અંશ આપણા સ્વામીમાં વપરાઈ રહ્યો છે, કેટલો અંશ એનો આપણા સ્વામી સાથે જોડાઈ રહ્યો છે એ બતાવો. એની બેલેન્સ શીટ જોઈ લેજો ઘરમાં જઈને. એના 0.5% નહીં મળે. 0.5%. 5% નથી કહેતો, હા, 95 against 5. 0.5% નહીં મળે બેલેન્સ શીટમાં. આપણે આપણા સ્વામી માટે 0.5% સમર્પણ કરવા આપણી તૈયારી નથી. એટલું યાદ રાખે. ચલો 17મા અધ્યાયમાં પરીક્ષિતના રાજ્ય નિરૂપણમાં પૃથ્વી અને ધર્મને માટે કલીનો નિગ્રહ કથન કરેલો હોવાથી અલૌકિક સામર્થ્યનું નિરૂપણ અને લૌકિક અલૌકિક સામર્થ્ય વડે કાલ પ્રતિબંધની નિવૃત્તિ 17મા અધ્યાયમાં નિરૂપી છે. जाके संग भी विचारियो, मैं केवल तुम्हारी प्रशंसा के लिए यह बात नहीं कह रहे हूं. तुमने कभी अपने भगवत आश्रय की सामर्थ्य को कभी तुमने विचार नहीं किया. जैसे राजा परीक्षित ने अपने आध्यात्म बल से कलयुग पे निग्रह किया, कलयुग पे संयम लाए, कलयुग को कंट्रोल किया, बोलने वहाँ पे अंकुश लगाया. ऐसे बहुत सारी बातें वैष्णव होते भय श्री महाप्रभु के चरण रज की कृपा बलसु, उभय श्री प्रभु चरण रज की कृपा बलसु, श्री दादाजी के चरण रज की कृपा बलसु, तुम सब कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अंशन में तुम करने में सक्षम हो और समर्थ हो, लेकिन तुमने कभी भी अपने स्वरूप ज्ञान को नहीं किया. जैसे हनुमतलाल हमेशा विस्मृत करते रहे अपने स्वरूप ज्ञान को, और जांबवान वगैरह ने उनको याद दिलाया कि महाराज ये समुद्र क्या बड़ी बड़ा है, आप पवन पुत्र हो, आप जो चाहो वो कर सको, आप में वो सामर्थ्य है. तुमने कभी भी वास्तव में, ये तारीफ के शब्द में प्रशंसा के शब्द नहीं कह रहे हूं, कभी वैष्णवता के सामर्थ्य को कभी अंतरात्मा से विचार किया है? कहीं वार्ता में ऐसा प्रसंग मिले कहीं कि जाने अपने वैष्णव सामर्थ्य से मृत्यु को अटकाए? मिले कि नहीं मिले? मिले ना. खाली शब्द है वो खोखले, खाली शब्दों છે, એમાં કશું નથી રહેતું. સાર આપણે વૈષ્ણવ નથી. શું આપણે વૈષ્ણવતાનો અંતરાત્માથી વિચાર કરીને આપણા સ્વરૂપને ઓળખી શકીએ છીએ? ये सूत्र मिलाओ या ये सूत्र जोड़ो या ये कड़ी जोड़ो. मैं हर चीज ग्राउंड लेवल पे बात कर रहे हूँ, मैं कहीं कल्पना लोग की बात नहीं कर रहे हूँ. ये जितने लक्षण अब चल रहे हैं 18-19 आएंगे, अब ये सब लक्षणों के संग मैंने कड़ी बात जोड़ के बताई है. इनमें जहाँ कमी है वह कमी पे भी तो मैंने तुम्हारी दृष्टि डाली है कि तुम अपनी दृष्टि डालो कि कहाँ कमी है. जहाँ कमी है वह को पूरी करो अगर कर सकते हो. श्री दादाजी की चरण रज की कृपा से पढ़ो 18. ભગવત કૃપાથી મળેલી ધર્મોન્નતિ.
પરીક્ષિતને અપાયેલો ઋષિકુમારનો શાપ, તેના પરિણામે ત્યાગનું નિરૂપણ, ત્યાગનું કારણ જે વૈરાગ્ય, તેનાય કારણ રૂપે રહેલો શાપ છે, તેનું નિરૂપણ કરીને ધર્મની ઉન્નતિનું નિરૂપણ 18મા અધ્યાયમાં કર્યું છે. यहाँ पे मैंने एक नोट लिखाया है, वो नोट पढ़ के सुनो. आगे को तो पढ़ेंगे अपन. आ रहे हो ध्यान में? તસ્માત नहीं, यहाँ पे मैंने नोट लिखा है तेरे. वो शाप को उनने कैसे वेलकम के रूप में लियो, उनने कैसे वह को स्वागत कियो, नहीं लिखा है आज तो. मैंने कहाँ टंकित किया मुझे मालूम नहीं है. हमें ये द्वितीय स्कंद की जो संगति अपन ने लगाई है ना वहाँ, એક જે वो पढ़ने या वक्त कहना चाहिए थी. यहाँ इनके ध्यान में आना चाहिए. हाँ? कुछ ख्याल नहीं तुमने पेजन में कहाँ संकलित किया, तो वो मैंने આ પેજ નંબર 6 નંબર, પેજ નંબર 6. એમાં જે 9મો બિંદુ છે, ભગવત કૃપાથી મળેલી ધર્મોન્નતિ, એમાં સમજૂતી છે, અહીંયા ડિસ્પ્લે થઈ રહી છે. પેજ નંબર 6. જીવન અવધિની અનિત્યતાના કારણે જીવ ચૈતન્યની પારમાર્થિક આ ભગવત કૃપાથી જે ધર્મોન્નતિ એમને મળી ને, કોને? પરીક્ષિત પરીક્ષિત ને અનુસંધાન રાખો બરાબર. એ બાબતમાં મેં લખ્યું છે તમારા વર્તમાન કડી તમારી સાથે બેસાડવા માટે એક કડી આપણી સાથે જોડાવી જોઈએ. बाकी लिंक अपने साथ बैठनी चाहिए, वहाँ को सूत्र जुड़ना चाहिए. पढ़ो. જીવન અવધિની અનિત્યતાના કારણે જીવ ચૈતન્યની પારમાર્થિક દ્રષ્ટિએ પ્રાકૃતિક એટલે કે દેખીતી રીતે બનતા અહિત કે અનર્થમાં પણ ભૂતકાળના ગત